وہاں کیوں نہیں ہیلپ کرتے؟ وہاں کھلاؤ ان کو کھانا، مدد کرو، مرو، شہید ہو وہاں پہ جا کے۔ بہت شرم کا مقام ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر اب یہ حالات ہیں، ہم سیف نہیں ہیں، ہم سیف نہیں ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف آور لائف۔ ایجوکیشن لیں، آپ کو اتنے اچھے اچھے عالم دین ملے ہیں جو السلام علیکم ناظرین، 25 فروری 2024 بروز اتوار راولپنڈی کی ایک فیملی میاں اور بیوی لاہور میں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور بدقسمتی سے وہ لوگ اچرا مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ ناظرین، خاتون نے سعودیہ ڈریس ڈیزائنرز شال ریاض کا کرتا پہن رکھا تھا۔ ناظرین، یہ برانڈ حروف تہجی کے کرتے بناتا ہے اور یہ خواتین میں بہت زیادہ مشہور بھی ہے۔ ناظرین، اب پاکستانی ڈریس ڈیزائنرز نے انہیں کاپی کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، یہ دونوں میاں بیوی مختلف دکانوں سے ہوتے ہوئے بازار کے درمیان پہنچے اور وہاں دو جاہل نوجوان، دو ان پڑھ نوجوانوں نے ان کا رستہ روک لیا۔ ان دونوں کے ہاتھ میں گن تھی۔ دونوں نے اونچی آواز میں چلا کر کہا کہ تم دونوں قادیانی ہو اور تم دونوں نے قرآن کریم کی توہین کی ہے۔ تو دونوں میاں بیوی حیرت سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ خواتین کا جو میاں تھا وہ ایک وکیل تھا۔ نوجوان وکیل نے پوچھا کہ ہم نے کیسے قرآن کریم کی توہین کی ہے؟ تو وہ دونوں نوجوان جاہل چلا کر بولے کہ تمہاری بیوی نے قرآنی آیات کا کرتا پہن رکھا ہے۔ تو نوجوان وکیل نے جواب دیا کہ تم دونوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ وہ دونوں جاہل اور ان پڑھ نوجوان چلا کر بولے کہ کس مسلمان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ اسی دوران خاتون نے انہیں بتانا شروع کیا کہ یہ صرف حروف تہجی ہے اور اس کرتے پر صرف اور صرف حلوہ لکھا ہوا ہے، یہ کوئی قرآنی آیات یا قرآنی الفاظ نہیں ہے۔ لیکن یہ دونوں جاہل نوجوان سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے اور انہوں نے چلانا شروع کر دیا اور ان دونوں کے اوپر گن تان دی۔ اسی شور شرابے میں آس پاس بہت زیادہ ہجوم کھڑا ہو گیا اور اس ہجوم نے بھی ان دونوں کو گستاخ رسول سمجھ لیا اور سارے کے سارے ہجوم نے ان دونوں کو مارنے کا مطالبہ کیا اور زندہ جلا دینے کا مطالبہ کیا۔ ان دو نوجوان جاہلوں کی وجہ سے ان دونوں کو مارنے کا مطالبہ سارا کا سارا ہجوم کر رہا تھا۔ اسی دوران نوجوان وکیل نے 15 پر کال کر کے پولیس کو بلایا اور ایس ایچ او اور اس کے اہلکار کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گئے۔ شروع میں تو ایس ایچ او نے خاتون کو ہی قصوروار سمجھا اور ان پر چڑھائی کرنا شروع کر دی۔ نوجوان وکیل اور اس کی بیوی کو ہجوم نے گھیر رکھا تھا اور وہ دونوں بہت زیادہ خوفزدہ تھے، اور جو وہ دونوں نوجوان جاہل تھے انہوں نے پولیس کے قبل آنے سے کچھ دیر پہلے ہی اس نوجوان کو مکہ مارا تھا اور وہ نوجوان وکیل زخمی تھا۔ پولیس بہرحال دونوں کو دھکیل کر ایک کیفے میں لے گئی اور پولیس کے ایس ایچ او نے ہجوم سے کہا کہ اگر ان کی غلطی ہوئی تو میں تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا اور جو تمہیں ان کے ساتھ کرنا ہو کر لینا، اور اگر یہ سب غلط فہمی ہے تو میں انہیں ان کی سزا دلواؤں گا۔ لیکن ہجوم قابو میں بالکل نہیں آ رہا تھا، سارے کے سارے جاہل بن چکے تھے۔ نوجوان وکیل اس دوران اپنے باپ اور اپنے دوستوں کو فون کرتا رہا، لیکن پولیس اور وہ سارا کا سارا جاہل ہجوم اس سے فون کھینچنے میں لگا رہا۔ لیکن اس نوجوان وکیل کو داد دینی پڑے گی کہ اس نے اپنے ہاتھ سے فون کو نہیں جانے دیا۔ اسی دوران اے ایس پی شیر بانو وہاں اپنی فورس کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی۔ ہجوم کی وجہ سے پولیس کو گاڑیاں دور کھڑی کرنی پڑی اور ان کو وہاں سے کیفے تک پیدل آنا پڑا۔ جیسے ہی شیر بانو کیفے میں پہنچی تو وہ خاتون دبکے ہوئے کیفے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور نوجوان وکیل کو ہجوم نے گھیر رکھا تھا اور ایس ایچ او اسے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اے ایس پی شیر بانو کو ہجوم کو ٹھنڈا کرنے میں بہت وقت لگ گیا۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ پولیس دونوں کو تھانے میں لے کر جائے گی، اعتراض کرنے والے لوگ بھی تھانے میں ساتھ جائیں گے اور وہاں فیصلہ ہوگا۔ اگر یہ گستاخ نکلے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور اگر یہ صرف غلط فہمی ہے تو یہ معافی مانگیں گے۔ اے ایس پی شیر بانو نے خاتون کو برقع پہنایا اور انہیں خاتون کو کینٹ ناگ اسٹیشن کے تھانے میں لے جایا گیا، جبکہ نوجوان وکیل کو تھانہ گارڈن ٹاؤن لے جایا گیا۔ جو ان دونوں کے خلاف اعتراض کرنے والے لوگ تھے وہ دونوں تھانے میں کہہ رہے تھے کہ توہین مذہب، توہین قرآن ان پر کیس ٹھوکا جائے اور ان کو
लंबे अरसे के लिए अंदर कर दिया जाए या सिर्फ इनको मार दिया जाए या इनको जिंदा जला दिया जाए। थाने में बहस बहुत ज्यादा लंबी होती गई और सारे के सारे क्लिप्स वायरल होने लगे। इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया पर ये क्लिप्स वायरल होते गए और पाकिस्तान की बदनामी भी बहुत ज्यादा हुई। इसी दौरान पुलिस ने बहरहाल खातून को कहा कि आप माफी मांग लें और इन जाहिलों से जान छुड़वाएं। नाजरीन, माफी मांगने के बाद वो दोनों घर चले गए। अब हम इसके ऊपर जायजा लेते हैं, इस पूरे वाक़े के ऊपर, ये जाहिल अवाम कितनी बड़ी जाहिल है। तो नाजरीन, उस हादसे के बाद मैं ये बिल्कुल मान चुका हूँ कि वो सब दीन के ठेकेदार हैं। दीन उनको ठेके पे दिया गया है क्योंकि उन्होंने दीन के मतलब के गुस्ताखे रसूल के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की। 400 लोग जमा हो गए। तो जाए फ़लस्तीन, उनकी मदद करें, खाना खिलाएं, वो भूखे हैं। उधर शर्म नहीं आती? उधर नहीं जमा होते 400 लोग? वहाँ पे 30,000 से ज़्यादा बच्चे लापता हैं, 30,000 से ज़्यादा बूढ़े लापता हैं, 20,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। वहाँ पे आपको नहीं पता चलता कि मैं मुस्लिम हूँ? वहाँ पे आपको अपनी दीन की हिफाजत नहीं करनी? वहाँ पे तो आपको आपका दुश्मन मार रहा है, वहाँ पे तो आपको इस्राएली लोग मार रहे हैं, वहाँ पे तो आपके भाइयों, आपकी बहनों और आपकी माओं को इस्राएली यानी कि यहूदी मार रहे हैं। यहाँ पे तो सिर्फ छोटा सा वाकया हुआ, यहाँ पे आपको बहुत शर्म आई और आपने उस औरत के खिलाफ एक्शन लिया, हालांकि वो कोई गुनाह नहीं था, वो सिर्फ वो हुरूफ़े ताजी थी। तो वहाँ पे आपको बहुत शर्म आई, वहाँ पे आपको अपनी दीन की हिफाजत करनी थी, तो वहाँ क्यों नहीं करते जहाँ अभी ज़रूरत है, जहाँ अभी करंट में ज़रूरत है? फ़लस्तीन के बच्चों को, फ़लस्तीन की माओं को, फ़लस्तीन की बहनों को हमारा पाकिस्तानी माशरा आप कत्लो गारत पे उतर आया है। तो नाजरीन, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपको अगर अब नमाज पढ़नी है तो घर में पढ़ें, अगर आपको कुरान पढ़ना है तो छुप के पढ़ें, अगर आपको वुज़ू करना है तो वो भी घर में करें, क्योंकि कातिल सरेआम घूम रहे हैं। नाज़रीन, कोई भी जाहिल इंसान आपको अगर गलत वुज़ू करते हुए देख लिया तो वो आपको कत्ल करने पे उतर आएगा और कहेगा कि ये गुस्ताखे रसूल है। तो नाज़रीन, आप नमाज पढ़ें तो छुप के पढ़ें, अगर आप कुरान की तिलावत करते हैं तो छुप के करें, क्योंकि ऐसा कोई ना कोई जाहिल दोबारा उठेगा और आपको कत्ल करने पे उमादा हो जाएगा। तो मेरी सबसे यही अपील है कि अब हमें पाकिस्तान के अंदर छुप के नमाज पढ़नी चाहिए, छुप के कुरान पढ़ना चाहिए, छुप के वुज़ू करना चाहिए, क्योंकि हम सेफ नहीं हैं। जब एक हुरूफ़े तहज्जी पे इतना बड़ा वाक़या हो गया तो लोग हमारे साथ क्या कर सकते हैं? नाज़रीन, तो मैं आपसे यही अपील करता हूँ कि नमाज कुरान सब छुप के पढ़ें। मुझे बोलते हुए शर्म महसूस हो रही है कि हमारे पाकिस्तान का अब ये हाल हो चुका है, वहाँ पे हमें इस्राएली यहूदी मार रहे हैं, वहाँ पे हमारे भाइयों बहनों यहूदी मार रहे हैं और आप वहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। पाकिस्तान के अंदर एक छोटा सा वाक़या हुआ, एक छोटा सा, जो कि मिस्टेक नहीं, गुनाह नहीं, गलती नहीं, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे, वहाँ पे आप बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे, वहाँ पे आप स्टैंड नहीं ले रहे। अगर एक इलाके, एक मार्केट से 400 लोग खड़े हो सकते हैं तो पूरे पाकिस्तान से 40,000 लोग खड़े हो सकते हैं। वहाँ क्यों नहीं हेल्प करते? वहाँ खिलाओ उनको खाना, मदद करो, मरो, शहीद हो वहाँ पे जाके। बहुत शर्म का मकाम है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अब ये हालात हैं। हम सेफ नहीं हैं, हम सेफ नहीं हैं। इसलिए कहते हैं कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एजुकेशन लें, आपको इतने अच्छे अच्छे आलिम दीन मिले हैं जो कि सिखाते हैं। तारिक मसूद, तारिक जमील, बाबा जानी, बड़े से बड़ा आलिम है जो आपको तरबियत देता है, वो नहीं सुनते, रील्स देखते हैं, इंस्टा पे टाइम वेस्ट करते हैं और फिर बाजारों में जाके दूसरों की माँ बहनों पर कीचड़ उछालते हैं। जो उन्होंने किया, अगर उधर किसी और की माँ बहन होती, जो वो कर रहा था उसकी माँ बहन वहाँ खड़ी होती, तो वो क्या रद्द अमल पेश करता? नाजरीन, शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने किया क्या है। उन्होंने एक औरत को हरासा किया है, अब वो डिप्रेशन में चली गई होगी। नाजरीन, वो एक मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उम्मीद है कि दीन के ठेकेदारों को ये बात समझ आ गई होगी। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए केस के साथ। अल्लाह हाफिज़।